الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، فإننا في وسط شهر من شهور الله، فهو أحد الأشهر الحرم التي ذكرها الله في كتابه بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فشهر رجب هو الشهر الأصب الذي تنصب فيه الرحمة. ويذكر العلماء من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صومه لشعبان أنه قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فيقول الإمام القسطلاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: بين صلى الله عليه وسلم وجه صيامه لشعبان دون غيره من الشهور، يقوله: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام وشهر الصيام وهو رمضان. يا عباد الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم من شهر رجب يظهر استعداده لرمضان، فيقول في دعائه ويكثر: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ومما ينبغي يا عباد الله أن نكثر في هذا الشهر الاستغفار والتوبة إلى الله جل جلاله، والتوبة والأوبة إلى الملك القهار، فإننا بذلك نتطهر من الذنوب والأكدار، وتنفتح لنا أبواب اليمن واليسار. ونحن اليوم أشد ما نكون بحاجة إلى التوبة والاستغفار والإنابة والاعتذار، لأن زمننا هذا قد امتلأ بالذنوب والمغريات وكثرة الشهوات والشبهات، حتى انطمست البصائر والأبصار، وشغل الناس عن ربهم مشاغل الليل والنهار، إلا من رحم العزيز الغفار. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وقال قتادة رحمه الله: القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من الاستغفار. وقال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في كل أحوالكم، وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. فالاستغفار سبب لمرضاة الرب وسكينة القلب، لأن الله تعالى يحب عباده الأوابين التوابين المستغفرين المخبتين. يقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعن الزبير رضي الله عنه: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. قال المناوي في فيض القدير: من أحب أن تسره صحيفته، أي صحيفة أعماله، إذا رآها يوم القيامة: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبيب بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل مكراث. قال: فتب إلى الله يا حبيب. قال: يا رسول الله، إني أتوب ثم أعود. قال: فكلما أذنبت فتب. قال: يا رسول الله، إذن تكثر ذنوبي. قال: عفو الله أكبر من ذنوبك يا حبيب بن الحارث. والاستغفار من أهم أسباب جلب النعم ودفع النقم عن العبد، وسبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المضايق. يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
جعلنا الله وإياكم ممن غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي تعرف إلى عباده بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، الله جل جلاله ككبراتشو كلاقاتشو بقرآن ملاي የወራቶች ቁጥር አላህ ዘንድ 12 ናቸው። ከነዛ ውስጥ ደግሞ አራቱ የተከበረ የበለጠ ክብር አላህ ጋር አላቸው ብሎ ሚንሃ አርባዓቱን ሑሩም የተከበሩ ደግሞ ከነዛ ወራቶች ውስጥ አራት ወራቶች አሉ ብሎ አላህ ቁርአን ላይ ከነገረን ከነዛ ወራቶች በአንድ ወር ላይ ያለ ነው። ረጀብ ፈርድ ነው፣ ለብቻው ያለች ወር ናት። ሶስቱ ደግሞ ተከታታይ የሆኑ ወሮች ናቸው። ዙልቃዕዳ፣ ዙልሒጃ፣ ሙሐረም ተከታታዮች ናቸው። ረጀብ ደግሞ ለብቻው ያለ ወር ነው። ይህ ወር ከነዛ አራት ከተከበሩ ወራቶች ውስጥ ዲን መጥቶ አይደለም ሸሪዓ መጥቶ ብቻ ሳይሆን በጃሂልያም ዘመን በጨለማው ዘመን ሃይማኖትን ሳይመጣ በፊት የተከበረ ነበር፣ ይታወቅ ነበር። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ከድሮም ዘመን ጀምሮ የተከበረና የላቀ መሆኑን አላህ ጀለ ጀላሉ አሳውቋል፣ አውጇል ማለት ነው። ይሄ ረጀብ ወር ረጀብ አልአሰብ ይሉታል ዑለማዎቹ፣ የራህመቱ ዝናብ የሚንቧቧበት የመግፊራ የአላህ መሐርታ የሚወርድበት። ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ወራቶች ሲመጡ የማያደርጉትን ነገር ልክ ረጀብ ከመጣ በኋላ ለረመዳን ዝግጅታቸውን የሚገልጽ ነገር ይታይባቸው ነበር። ዱዓ ማብዛት ይጀምራሉ። ምን ብለው ያረጋሉ? አላሁመ ባሪክ ለና ፊ ረጀብ ወሻዕባን ወበልግና ረመዳን። ያ አላህ በረካ አድርግልን፣ በረካን አፍስስልን ረጀብና ሻዕባንን ረመዳንንም በሰላም አድርሰን ብለው ይህን ዱዓ አደርጉ ነበር። በናፍቆት በመመኘት ረመዳንን ለማግኘት ከ6 ወርም ይጀመር ነበር። ነገር ግን
እነዚህ ወራቶች ደግሞ የተለየ ክብር እንዳላቸው የሚያሳዩበት መልክ ነው፣ አገላለጽ ነው። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺን ነገር የሚሉት የነበረው አላሁመ ባሪክ ለና ፊ ረጀብ ዱዓቸው ላይ ማብዛት ይጀምሩ ነበር። ልክ ረጀብ አንድ ብሎ ከጀመረ ጀምሮ አላሁመ ባሪክ ለና ፊ ረጀብ ወሻዕባን ወበልግና ረመዳን ረጀብንና ሻዕባንን በረካ አድርግልን፣ በረካን አፍስስልን ይላሉ። በዛም በረካም ደግሞ ያህን ረመዳንን በሰላም እንዲያደርሳቸው ዱዓ ማድረግ ይጀምሩ ነበር። ወለሃዳ ዑለማዎቹም ሲናገሩ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች የሚገፍሉበት ችላ የሚሉት ወር ያሉት ሻዕባንን ነው። ከዚህ ወር ቀጥሎ ያለው ሻዕባን ነው። ወለሃዳ ይጾሙት ነበር። ለምንድን ነው ሻዕባንን የምትጾሙት ተብሎ ሲጠየቁ ያ ወር እኮ ሰዎች ችላ ብለው ገፍላ ላይ የሚወድቁበት ስንፈት ላይ የሚወድቁበት ወር ነው፣ በረጀብና በረመዳን መሃል ላይ ያለ አሉ። ይሄ ማለት ዑለማዎቹ ሲናገሩ ረጀብንና ረመዳንን ቀላል አድርገው አያዩትም ማለት ነው። ሰው ይነሽጣል ማለት ነው። ገፍላ ላይ የሚወድቀው ሻዕባን ላይ ነበር። ወለሃዛ ይሄ ረጀብ የዛን ጊዜ ጥያቄ ውስጥም የማይገባ የሚነሸጥበት ዒባዳን የሚጨመርበት የተከበረ ወር አላህ ጀለ ጀላሉ ስለነዛ አራት የተከበሩ ወራቶች ሲነግረን ቁርአን ላይ ሚንሃ አርባዓቱን ሑሩም ካለ በኋላ ፈላ ተዝሊሙ ፊሂነ አንፉሰኩም እነዚህ ወራቶች ላይ ራሳችሁን ነፍሶቻችሁን እንዳትበድሉ አለ አላህ ጀለ ጀላሉ። እንዳትበድሉ ራሳችሁ ችላ እንዳትሏቸው እነዚህን ጊዜያቶች ፈላ ተዝሊሙ ፊሂነ አንፉሰኩም። ራስን መበደል ለአላህ ቁጣ በማጋለጥ መጥፎን ነገር በመስራት ራስን መበደል ማንኛውም ሰዓት ላይ እኮ አስፈሪ ነው፣ አስደንጋጭ ነው፣ ጉዳት ነው። ነገር ግን በተለየ መልኩ ደግሞ እነዚህ አራት ወሮችን ፈላ ተዝሊሙ ፊሂነ አንፉሰኩም ብሎ አላህ አደራ ብሎናል። ወለሃዛ ራሳችንን የምንበድለው ጊዜያቶች እየሄዱ ሳንጠቀምበት ሲያልፍ አላህ እድሎችን ሰጥቶን እነዛን እድሎችን ፋይዳቸውንና ጥቅማቸውን ሳናገኝ ሲያልፍብን የህይወት ጊዜን ሰጥቶን እነዚህ የተከበሩ ወራቶች በአመት ስንት ጊዜ በየአመቱ እየተደጋገመብን እየመጡልን ነገር ግን እኛ በዛ ጊዜ ውስጥ ጥሩ ነገርን ሳልሞላበት ጥሩ ነገርን ሳናጭቅበት ነገ አኸራ ላይ ባዶ ሆኖ ማግኘት ይሄ እኮ ነው በደል። ከዛ በላይ ደግሞ ባዶ ሆኖ ሳይሆን መጥፎ ነገር ተሞልቶበት ከተገኘ መጥፎ ነገር ኖሮበት ከተገኘ ይሄ የባሰው በደል ነው። እንደው በባዶ ማለፉ ላንተም ሳይሆን አንተ ላይም ሳይሆን በባዶ ማለፉ ራሱ ጊዜው ተሰጥቶን እድሉ ተሰጥቶን አንድ ራሱን የቻለ ኪሳራ ነው። ፈከይፍ ደግሞ የሚጎዳን ነገር ሞልተንበት አኸራ ላይ የምንጎዳበት ሂሳብ ላይ የሚጎዳንና መጥፎን ነገር የሚያመጣብን ነገርን ሞልተንበትና አስቀምጠንበት ካለፈስ ይሄ የበለጠው ኪሳራ ነው። ወለሃዛ ያ ኢኽዋኒ ይሄ ወር የረጀብ ወር በዛ መልኩ ፉርሳውን እድሉን ቻንሱን ልንጠቀምበት የሚገባ ነው። በላጩ ደግሞ በደንብ አድርገን ለረመዳን የምንዘጋጅበት ነገር ቢኖር እስትግፋር፣ ወደ አላህ መመለስ፣ በረካውንም የረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጉትን ዱዓን በረካውን ልናገኝ እዚህ ወር በእስትግፋር መሙላት። እስትግፋርን የመሰለ አላህን ማረኝ ብሎ ወደ አላህ መመለስን የመሰለ ማረኝ ማለትን ማብዛትን የመሰለ ነገር አላህ የሚወደው ነገር የለም። ወንጀል አላህን የሚጎዳው ነገር አይደለም። እኛ መልካም ስራችን አላህን የሚጠቅመው ነገር አይደለም፣ ለኛ ነው። ነገር ግን የበላይ ስለሆነ ጀለ ጀላሉ ከፍ ያለና ከሁሉም የላቀ ስለሆነ ጀለ ጀላሉ ለሱ መዋደቅ ይወዳል። ለሱ መዋደቅ አላህ ጋር ያስወድዳል። ማረኝ ማለት አጥፍቻለሁ አይጎዳህም ያ ረቢ፣ ነገር ግን ራሴን ነው የጎዳሁት ካንተ ሌላ ማንም ይምረኝ የለም ብሎ በኢስቲግፋር ጊዜያችንን መሙላት እያጋመስነው ነው ረጀብ። ከዛ በኋላ ሻዕባን ይመጣል፣ ረመዳን ይመጣል። ለዛ ረመዳን የምንዘጋጅበት ትልቁ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ያለፈውን ወንጀል ያለፈውን ቆሻሻን ማጥራት፣ ካለፈው በሽታ መጽዳት። ይሄን የመሰለ ነገር የለም። ሰይዲ ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጎት ልጅ ዓሊም የነበሩት ሰሓቢ ምን ይሉ ነበረ? በጣም ይገርመኛል ይሄ የሚጠፋ ሰው የሚወድም ሰው የአላህ ቁጣ ላይ የሚወድቅ ሰው በጣም ይገርመኛል። ነጃ መውጫ ሰላም መውጫን እያገኘ እንዴት ይጠፋል እንዴት ይወድማል ብለው ሲሉ ሲጠየቁ ምንድነው ነጃ መውጫው ታዲያ ሲሏቸው አልኢስቲግፋር፣ እኔን ማረኝ ብለህ እስከጠየቀኝ ድረስ እምርሃለሁ ብሎ አይደል እንዴ? አላህ መመለስ እኮ ነው። ለምንድነው ወንጀል መስራት ቀሎን
ማህርታን ለመጠየቅ ይከብዳል والله ወንጀል ለመስራት ተሳስተን ወድቀን ስንት ጊዜ ተመላልሰን ማረን ብለን ወደ አላህ ለመመላለስ ምንድነው የሚይዘን? ምንም ነገር የማይጎዳው አላህ ጀለ ጀላሉ ወይም ደግሞ የሆነ የሚያሳፍር ነገር የሌለበት አላህ ያቀናል ሁሉ መናችን እንዴት ደካማ እንደሆነ ያቀናል። ነገር ግን ማረኝ ከማለት ከደከምን ግን የዛን ጊዜ ነው ሽንፈት፣ የዛን ጊዜ ነው ውድቀት እንጂ ወንጀል ላይ እንደሚወድቅ ሰውየው የታወቀ ነው። ለዚህም ነው አላህ ጀለ ጀላሉ ማረኝ በሉ እስከ ሰማይ ድረስ ጫፍ ድረስ ወንጀል ሞልተ ብትመጣና በኔ ሸሃዳ አላህን ጀለ ጀላሉሁ በአላህ ላይ ያላሻረክ እንደሆንክ ማረኝ በለው ይምርሃል። ወላ ይባሊ መስሎም አይታየውም ነገር ምንም ቦታም የለውም። ይሄ ነገር ወንጀልን መማር ምንድነው የሚጎድ? ولهذا ነገር ግን ከማንም ከሱ ውጪ ሌላ ማንም ይምራል? ወንጀልን አልምርም ካለሱ ሌላ አካል የትኛውም አካል ሊምራ አይችልም። የትኛውም አካል ያን ነገር ሊያደርስ አይችልም። ولهذا ወደ አላህ ጀለ ጀላሉ መመለስ ነጃ መውጫው መንገድ ይሄ ነው። ቁርአን እኮ አሉ ሰይዲ ቀታዳ ረሂመሁላህ ታላቅ ሙፈሲር ቁርአን እኮ ነግሮናል፣ በሽታችንን መድኃኒታችንን ነግሮናል። በሽታችን በቃ ችግራችን የኛ በሽታ ወንጀል ነው። በዛ በሽታ ላይ መውደቃችን አይቀርም። መድኃኒቱን እንጠቀም፣ እስትግፋር ነው፣ ወደ አላህ መመለስ ማረኝ ማለት ነው ብለዋል። ልክ እንደዛውም ደግሞ ቀብራችን ላይ ሰይዲ አቡል ሚንሃል የተባሉ ዓሊም ምን ይላሉ? ሰውየው ቀብሩ ላይ ሊጎራበተው የሚያስደስተው ነገር የለም እንደ እስትግፋር። እዚህ ዱንያ ላይ በደንብ አድርጎ እስትግፋር ሰርቶ ቀብር ላይ አብሮት እንዲጎራበተው አስቡት። ሌላ ወንጀል ከተጎራበተ መጥፎ ስራው በደሉ የአላህን ትእዛዝ መጣሱ ያሃ ከተጎራበተው ምን አይነት መጥፎ ጥበት ውስጥና ጭንቀት ውስጥ እንደሚከቱት። ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ ሊጎራበተው የሚያስደስት ነገር እንደ እስትግፋር የለም። ወለሃዳ ጊዜያችንን እንጠቀም። ረጀብ ላይ አለ የአላህ ረሕመት የሚንቧቧበት ነው። ረጀብል አሰብ ይሉታል። እኛም ይሄን ነገርን በደንብ እናፍስስ፣ እስትግፋርን እናብዛ። በጠዋት በማታ ወንጀላችንን ለአላህ ጀለ ጀላሉሁ እውቅና ሰጥተን አምነን ወንጀል ሰርተናል ያ ረቢ ማረን፣ ከዚህም በኋላ ወደዛ መጥፎ ነገር አትመልሰን እያለን አላህን ማህርታን መጠየቅ ይሄን ማብዛት ይኖርብናል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ጠርተን ያህን በረካን አግኝተን ረመዳናችን ሲመጣም ደግሞ ለመቀበልና ያህን ነገር እዛ ረመዳን ላይ የሚገኙ ስጦታዎችን እጣዎችን ለማግኘት እንድንወፈቅ ይሄን ማብዛት ይኖርብናል። አላህ ይወፍቀን። የፈለገ ወደ ወንጀል ቢመላለስ ሰሃባ ረድዋኑላህ ዐለይሂም አጅመዒን አስተምረውናል። ሐቢብ ኢብኑ ታቢት የተባለ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ነቢያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ ብለው ሰይደቲ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሲናገሩ ምን ይላሉ? ነቢያችን ጋር መጡ እኚህ ሰሃቢ ሐቢብ ኢብኑ ታቢት ይባላሉ። ከዛ በኋላ በቃ ግልጹን ነገሯቸው። ያ ረሱላላህ ኢኒ ረጁሉን ሚቅራፍ። ሚቅራፍ ማለት ወንጀል በጣም ወንጀለኛ ማለት ያልቻልኩም በቃ እነሳለሁ፣ እወድቃለሁ፣ እጸዳለሁ፣ ቆሽሻለሁ፣ ድጋሚ አልመለስም እላለሁ፣ እዛ ወንጀል ላይ እወድቃለሁ። ረጁሉን ሚቅራፍ ወንጀለኛ፣ በጣም ወንጀልን የምሰራ ሰው ነው። ምን ላድርግ ብሎ ሲሏቸው ምን አሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ቱብ ኢለላህ ያ ሐቢብ፣ ሐቢብ ወደ አላህ ተመለስ፣ ወደ አላህ ተመለስ፣ አላህን ማረኝ በለው ብለው አሉት። እቺን መለሱለት። ምን አላቸው? ያ ረሱላላህ ኢኒ አቱብ ثم አዑድ፣ እኔ ተውበትማ አረጋለሁ ግን ተመልሼ ድጋሚ እወድቃለሁ እዛው ወንጀል ላይ። ምን አባቴ ላድርግ ሲላቸው ምን አሉት ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ፈኩለማ አዝነብተ ፈቱብ፣ ወንጀል በሰራህ ቁጥር በቃ በጣለህ ቁጥር አንተም ተመለስ ወደ አላህ። ያ ረቢ ማረኝ እያልክ ተመለስ ወደሱ። ተስፋ እንዳልቆረጠው ሁሉ ሸይጣን አንተን ለመጣል አንተን ለማሳሳት ለምን ተስፋ ያላስቆረጠንን ጌታን አላህን ጀለ ጀላሉሁ እኛ ራሳችን ተስፋ እንቆርጣለን? ሊካላ እሱ እምርላችኋለሁ አለ። ምን አገባን? እኔ እምራለሁ አለ። ማረኝ እስካላችሁ ድረስ እምራለሁ ብሎ ስንት ተውበት ስታደርግ ሸይጣን እኮ አልተወንም። በቃ ከዚህ በኋላማ አይመለስልኝም ወደ ወንጀል ብሎ አልተወንም። እንደገና ይሞክራል። አላህ ደግሞ የፈለገ ወንጀል ቢሰራ ሰውየው ለመማር ዝግጁ ነኝ ሩህ እስካልወጣች ድረስ እያለ ለምንድን ነው እኛ ራሳችን በሩ የምንዘጋው? የተከፈተን ነው። ስለዚህ እንደዛ ሲሉት በወንጀልክ ቁጥር ተመለስ ቱብ ኢለላህ ብለው ሲሉት ምን አላችሁ? እዛ ሰዓት ላይ ኢዘን ተክሱር ዙኑቢ፣ በቃ እንደዚህማ ካላችሁ ሌላ መፍትሄ እንዴ ቆርጦ የሚጥል ነገር መፍትሄ ከሌለው በወንጀልኩ ቁጥር ተመለስ ወደ አላህ የምትሉኝ ከሆነማ ወንጀል ይበዛል ማለት ነው።
ብዙ ወንጀል ሊሆንብኝ ነው ማለት ነው ሲላቸው አፉላሂ አክበር ቢልዙኑቢክ የአላህ ይቅር ባይነት የአላህ አፉ ባይነት ደግሞ ከወንጀልህ የበለጠ እኮ ነው። ከወንጀልህ ይበዛል። አላህ ከማረህ በእያንዳንዱ ወንጀል ምንድነው ወንጀል የበዛው ታዲያ? ላኪን እውነተኛ ተውበት ወደ አላህ ጀለ ጀላሉሁ መመለስ። ይሄን ደግሞ የሚወፍቀን እስትግፋር እናብዛ። በቀን 100 500 1000 ጊዜም ዑለማዎች እነዛ ምንም ወንጀል ጋር ያልተቃረቡ እኮ ትላልቅ ዓሊሞች በቀን ስንትና ስንት ጊዜ ያደርጋሉ። ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንጀል የሚባል ነገር ከነሱ ሊከሰት የማይችል ነብይ በእያንዳንዱ መጅሊስ የሆነች መጅሊስ ላይ ከተቀመጡ እስከ 100 ጊዜ ምናምን ከወንጀላችንም አጽድቶ ያ ረቢ አላህ እነዚህን ዘወራቶችን ተጠቅመንበት ረመዳንን የምንገኝ ረመዳንን የምንደርስ አላህ አድርገን፣ ረመዳንን የምናገኝ አላህ አድርገን፣ እነዚህን ጊዜያቶችን ኸይራት የምናገኝ አላህ አድርገን፣ በኸይራት የምንሞላው አላህ አድርገን፣ ከወንጀልም አላህ ይጠብቀን። ያለፈውን ወንጀልን መጥፎ ስራን ሁሉ ምሮ አጽድቶ በንቃት ወደ አላህ መንገሰግስ ባሪያዎች አላህ አድርገን። ثم إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال مخبرا